विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ व्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूक जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा निकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सतवदन तुम्हारो यश गावे असकृत जीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जावे कवि गोविंद कहि सके कावे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद देना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना योग शास्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माय जलधि लांग गए अधर जनाय दुर्गम काज जगत के जैसे सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुलारे तुम रखवाले होत न आज्ञा दिनों के सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो तो आपन तेज सहारो यावे तीनों लोक आक से काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए व्रत जीवन फल तारो जुग परताप तुम्हारा ए प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के मारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पर जाई जहाजन मारे और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत पाड़ पाड़ कर कोई छोट बंदी महासुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा
तुलसीदास सदारि तेरा कीजे नाथ हृदय महावीरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर कोई सियावर रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणमयादो सर्वकार्यार्थसिद्धये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलाक्ष्मवार्त्मने यं ब्रह्मदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने कृष्णास्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्येव मे विशतु मानसरादहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततेलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की जय गोवर्धननाथ की जय श्री राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो श्री राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण राधा रमण हरि गोपाल बोलो गिरिराज धरण की जय। ઋષિકેશ ક્ષેત્રની અંદર ગગા કિનારે સરદારા પરિવાર દ્વારા આયોજિત સ્વર્ગસ્થ નાનજીભાઈ, જીતુભાઈ અને બેન દક્ષાબેન તથા સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે
શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર ચોથા દિવસનું બીજું સત્ર. તો સવારના સત્રની અંદર આપણે જોયું ધામધૂમથી ભગવાન રામના કીર્તનો કર્યા, ધૂન કર્યા. ભગવાન રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અયોધ્યાની અંદર ખૂબ આનંદ છે. એટલી બધી ભીડ જામી છે, ધક્કામુક્કી થાય છે. દશરથ રાજાએ છે બધાને કહી દીધું છે કે આજે નગરવાસીઓ ગમે તે આવે, કોઈને રોકતા નહીં. આજના દિવસ માટે બધાને જ બધા ભગવાનના દર્શન કરવા આવે છે. બધાને ખૂબ આનંદ છે. ભગવાન રામનો જન્મ છે એ ચૈત્ર મહિનાની અંજવાળી નોમના દિવસે બરોબર બપોરે 2 કાંટા ભેગા થાય એટલે 12 વાગે થયો છે. અને આ 12 વાગ્યાનું મુહૂર્ત એટલે વિજય મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે, કે જેમાં અભિજીત નક્ષત્ર ચાલુ હોય છે. શુભ અને સારામાં સારો સમય. તો આવા અભિજીત નક્ષત્રની અંદર વિજય મુહૂર્તની અંદર ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. ભગવાનના પ્રાગટ્યનો આનંદ થયો છે. ભગવાનના નામનો બધા જપ કરતા જાય, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરતા જાય છે. અવધ મેં આનંદ ભયો જય બોલો. અવધ મેં આનંદ भयो जय रघुवीर राम के. અવધ મેં આનંદ ભયો જય રઘુવર રામ के. अवध में आनंદ भयो जय रघुवीर राम के. અવધ મેં આનંદ ભયો જય के. हाथी घोड़ा पालकी जय हो राम के. ઘોડા પાલકી જય હો રઘુનાથ કી. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम के. એ અવધ મેં આનંદ ભયો કૌશલ્યા બોલાલો ભયો જય હો રઘુનાથ. हे कौशल्या को लालो भयो जय रघुवीर राम के. જય રઘુવીર રામ કી જય રઘુવીર રામ के. जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम के. हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम के. અવધ મેં આનંદ ભયો. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી. રામને ફરી પાછા યાદ કરીએ, રામાયણની અંદર પ્રવેશ કરીએ. ખાલી 2 અધ્યાયની અંદર ટૂંક સાર બતાવ્યો છે રામાયણ. મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. જો રામ જન્મ થાય તો ત્યાર પછી કૃષ્ણ જન્મની વાત આવે છે. રામ જન્મ પહેલા થયો છે. ત્રેતા યુગની અંદર રામનો જન્મ થયો છે અને દ્વાપર યુગના એન્ડમાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો જન્મ છે. તો આવા રામના જન્મનો ખૂબ આનંદ અને ઉત્સવ અયોધ્યાની અંદર છે. બધાને આનંદ થયો છે. પણ એક વ્યક્તિ દુઃખી થયા છે. આખી અયોધ્યામાં, આખી પૃથ્વી પર બધાને આનંદ છે. એક વ્યક્તિ દુઃખી થયા. અને એ વ્યક્તિ દુઃખી થયા. ભગવાન રામચંદ્ર નાનું બાળ સ્વરૂપ છે. એ મનોમન રામચંદ્ર ભગવાનને ખબર હતી. એ વ્યક્તિ દુઃખી થયા એટલે ભગવાન ચંદ્રનારાયણ. દિવસનો સમય છે એટલે ચંદ્ર હોય, એટલે ચંદ્ર દુઃખી થયા એટલે ચંદ્રને કીધેલું છે કે અત્યારે તમારો બપોરનો સમય હતો, એટલે બપોરના સમયની અંદર આખા જગતે મારા દર્શન કર્યા છે, પણ જ્યારે મારો બીજો જન્મ, બીજો અવતાર લઈશ ને ત્યારે તમે એકલા મારા દર્શન કરશો.
રામચંદ્ર ભગવાન આ ચંદ્રના ત્યાર પછી તો કુલગુરુને બોલાવ્યા છે. અભ્યુદય શ્રાદ્ધ કર્યું છે રાજા દશરથ. અભ્યુદય શ્રાદ્ધ કર્યું છે એટલે એને નાંદી શ્રાદ્ધ કહેવાય. નાંદી શ્રાદ્ધ એટલે બાળકનો જન્મ થાય એટલે તરત જ કરવું. શા માટે? કે જે કઈ સંતાનો થાય છે એ સંપત્તિ અને સંતતિ, આ સંતતિ અને સંપત્તિ પિતૃનારાયણની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે દીકરો જન્મ થાય કે દીકરી થાય એટલે તરત નાંદી શ્રાદ્ધ કરવું. અને નાંદી શ્રાદ્ધ કરી અને રાજા દશરથે લાખો ગાયોના દાન કર્યા, સુવર્ણના દાન કર્યા, ભૂમિના દાન કર્યા, બહુ દાન. આ બધા દાનનો વાત આવે તો એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ દીકરાનો જન્મ થાય એટલે સૂતક લાગે તો દાન કેમ? સૂતક લાગે એને પિંડરું પણ કહેવામાં આવે. તો આ જે સૂતક લાગે છે તો સૂતક ક્યારે લાગે? કે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય જ્યાં સુધી નાળ છેદન નથી થયું ત્યાં સુધી સૂતક નથી લાગે. પણ જેવું નાળ છેદન થાય પછી સૂતક લાગે. પણ નાળ છેદન સમયનો જે છે એ 2-5 મિનિટનો છે. એટલી જ વારની અંદર એટલું બધું ઝડપથી ઉતાવળે બધા સંકલ્પ કરવાના. સંકલ્પ કરી અને સૂતક પૂરું થાય પછી દાન દઈ શકે. પણ આ જે તમે સમય છે એ સમયની અંદર તમે સંકલ્પ કર્યો છે દાનનો, તો એ દાનનું એટલું બધું મહત્વ બતાવ્યું છે કે એનું એટલું બધું પુણ્ય મળે છે. 1 રૂપિયાનું પુણ્ય છે 10 રૂપિયા દે છે, અને 10 રૂપિયા આપો તો 100 રૂપિયાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત. આટલું બધું શ્રેષ્ઠ. તો એવા ખડધાન્ય બતાવ્યા છે, એવા સમયો બતાવ્યા કે જ્યારે પુત્રનો જન્મ થાય નાળ છેદન નથી થયો ત્યાં સુધીમાં દાન આપેલું છે એ શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ છે, એ અક્ષય છે. એવું સંક્રાંતિનો દિવસ આપણે સંક્રાંતિ એક જ ઉજવીએ, મકર સંક્રાંતિ. પણ દર મહિને સંક્રાંતિ આવે. સૂર્યનારાયણ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં થાય એ જે 2-5 મિનિટનો સમય હોય તો એ સમયની અંદર જે આપેલું દાન છે એ અક્ષય છે. પછી અખાત્રીજના દિવસને પણ એવું બતાવેલું છે, દશેરાનો દિવસ પણ એવો બતાવેલો છે. અને પછી ખેતરની અંદર પેલા ખળા અને ખળું તૈયાર થાય ને એટલે ગોર બાપાને કહે કે ભાઈ ખળેથી આવીને લઈ જાય. અને ખળેથી ડાયરેક્ટ જે આપેલું છે એ અક્ષય થાય. ત્યાર પછી બતાવેલું છે કે દીકરીના લગ્ન હોય અને લગ્ન સમયની અંદર જે હસ્તમેળાપનો ટાઈમ છે, આ હસ્તમેળાપના ટાઈમની અંદર જે આપેલું છે એ અક્ષય, એનો ક્યારેય પણ ક્ષય થતો નથી. આવા દિવસો એટલે રાજા દશરથે છે તરત જ બ્રાહ્મણોને બોલાવી, કુલગુરુને બોલાવી અને બધા દાન આપ્યા. ત્યાર પછી તો રામચંદ્ર ભગવાનના નામકરણ સંસ્કારો કર્યા છે. નામકરણ સંસ્કારોની અંદર એક એક ભાઈનો જય જયકાર કર્યો છે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, ભરતજી મહારાજ કી જય, લક્ષ્મણજી મહારાજ કી જય, શત્રુઘ્નજી મહારાજ કી જય. ચારે ચાર ભાઈઓના જન્મ થયા છે. કૌશલ્યા માતા છે, કૈકેયી માતા છે, એક દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. સુમિત્રાએ 2 દીકરાને જન્મ આપ્યો છે. ચારે ચાર ભાઈઓ છે દશરથ રાજાના આંગણાની અંદર. ત્યારે મોટા થવા લાગ્યા ત્યારે એની અંદર બતાવ્યું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા આમ નામકરણ સંસ્કાર થયા પછી આ બધા જે સંસ્કારો છે વિધિવાત ધીમે ધીમે બધા 16 સંસ્કારો કર્યા, યજ્ઞોપવિત સંસ્કારો કર્યા. આ બધા જ્યારે સંસ્કારો પૂર્ણ થયા છે એવા સમયની અંદર વિશ્વામિત્ર એટલે ઋષિ મુનિઓ છે એ જંગલની અંદર યજ્ઞો કરતા હતા. અને આ યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે રાક્ષસો આવીને એની અંદર વિઘ્ન નાખે છે. એટલે એના રક્ષણ માટે હતા અને વિશ્વામિત્ર હતા દશરથ રાજાની પાસે આવ્યા. દશરથ રાજાની પાસે આવીને જ્યારે કીધેલું છે કે અમારા યજ્ઞ કરવા છે, યજ્ઞ પૂરા થતા નથી, વિઘ્નો નાખે છે રાક્ષસો, માટે કરીને તમારા 2 દીકરાઓ અમને આપો, અમારા યજ્ઞનું રક્ષણ. આમ જ્યારે કીધેલું છે વિશ્વામિત્રને ભારે હૃદયે કૈકેયી માતાએ અને બંને દીકરાઓ રામ અને લક્ષ્મણને આપ્યા છે.
આ બંને ભાઈઓ હતા એ જ્યારે વિશ્વામિત્રની સાથે થાય છે તો અહીંયા પણ રામચંદ્રએ ભગવાને પહેલી વહેલી સ્ત્રીને મારી છે. આ સ્ત્રી એટલે વાસનાનો સ્વરૂપ અને કામ વાસના ભગવાને પહેલા કામ વાસનાને મારી અને આગળ ગયા અને જ્યારે યજ્ઞની શરૂઆત થાય ધુમાડા એનાથી ઉડે એટલે એનાથી રાક્ષસો હતા વિઘ્નો નાખવા માટે આવ્યા છે. અને એ રાક્ષસો જ્યારે વિઘ્નો નાખવા માટે આવ્યા છે ત્યારે સુબાહુ અને મારીચ બન્યા. તો આ સુબાહુ અને મારીચ આવ્યા છે ત્યારે એના યજ્ઞના રક્ષણ માટે થાય રામચંદ્ર ભગવાને તે બાણ ચડાવ્યું અને બાણ ચડાવી અને સુબાહુને મારી નાખ્યો અને બીજું બાણ ચડાવ્યું મારીચ માટે. પણ મારીચ જે છે એ મારીચને જ્યારે બાણ માર્યું છે ત્યારે એને 100 યોજન દૂર ફેંકી દીધી. કારણ કે રામચંદ્ર ભગવાનને ખબર હતી કે આની ફરી પાછી મારે જરૂર પડશે. એને માર્યો ફણા વગરનું બાર માર્યું છે એટલે એને 100 યોજન દૂર ફેંકી દીધો અને ત્યાર પછી યજ્ઞનું રક્ષણ કર્યું. એમ ભગવાન અહીંયા બતાવે કે જીવનની અંદર સત્કર્મોનું હંમેશને માટે તે રક્ષણ કરવું. તો એ સત્કર્મોનું રક્ષણ કરી યજ્ઞ યાગાદી ક્રિયાઓ કરી બંને ભાઈઓ ત્યાં રહ્યા છે. ગુરુકુળની અંદર ને ભણ્યા છે અને ભણ્યા ત્યારે એવા સમયની અંદર સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા વૈદેહી નગરી જે કહેવાય છે એના જનકપુર એમાં જનક રાજા હતા અને એ રાજાએ પોતાની જે જમીન હતી એ જમીનની અંદર ચાસ નાખ્યો. આપણે ચાસ નાખીએ સીધો ખેતરમાં તો આ ચાસ એને સંસ્કૃતમાં સીધા કહે. તો એ જ્યારે ચાસ નાખ્યો છે તો એની અંદરથી જ્યારે હળ આવ્યો તો એમાંથી એક માટલી મળી અને એ માટલીની અંદર જોયું તો એમાં નાની દીકરી હતી. જનક રાજા લઈ ગયા છે, લાલન પાલન કરી અને મોટા કર્યા અને એ જ્યારે મોટા થયા છે ત્યારે ફરી પાછા એક વખતે શિવ ધનુષ હતું એ માં સીતાજી હતા. સીતાજીએ કોઈને ખબર નથી એમ ધનુષ ઉચકી અને નીચેથી સાફ કર્યું, ફરી પાછું ધનુષ મૂકી દીધું. રાજા જનકે જોયું છે કે આ કોઈ સતી દેવી છે, શક્તિ છે, એટલે હવે એની સાથે તો લગ્ન માટે થઈ સ્વયંવરની રચના કરી. આ સ્વયંવરની જ્યારે રચના કરી છે ત્યારે જનક રાજાએ છે આ વિશ્વામિત્રને જ્યારે આમંત્રણ આપ્યું છે ત્યારે વિશ્વામિત્રની સાથે રામચંદ્ર ભગવાન અને લક્ષ્મણજી આ બંને જણા છે પણ આવે છે. આ બાજુ રાજા જનકે છે મોટા બધા મંડપની રચના કરી છે અને ધનુષ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. આવા ધનુષ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. રામચંદ્ર ભગવાન લક્ષ્મણજી અને વિશ્વામિત્ર સાથે લઈ આવે છે. એવા સમયે ગાયું છે રાજા જનક ઓ રાજા જનક ઘેર માંડવો સહેલડી. રાજા જનક ઘેર માંડવો. રાજા જનક ઘેર માંડવો રાજા જનક ઘેર નવો આવ્યા મોટા મોટા ભોવાયા મોટા મોટા ભો. રાજા જનક ઘેર માંડવો. લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સહેલડી. લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો. લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સહેલડી. લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો. એની સાથે કુંભકર્ણ એની સાથે કુંભકર્ણ. રાજા જનક ઘેર માંડવો. અરે એની સાથે કરણ તું એની સાથે કરણ તું રાજા જનક ઘેર માંડવો. રાજા જનક ઘેર માંડવો. રાજા જનક સુખદેવજી મહારાજ સુંદર મજાના ધનુષ યજ્ઞ જે કરવાનો હતો મંડપની રચના થઈ છે. બધાના બેસવા માટે થઈને યથા યોગ્ય બધાએ જનક રાજાએ આસનો આપ્યા છે. બધા રાજા મહારાજાઓ રતિ અતિરતિ બધા આવી અને બિરાજમાન થયા છે. વિશ્વામિત્રજી, રામચંદ્ર ભગવાન અને લક્ષ્મણજી આ જ્યારે યજ્ઞ મંડપની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારે બધાને ખૂબ આનંદ થયો. જેને જેવી દ્રષ્ટિ હતી એવા રામચંદ્ર ભગવાન દેખાણા છે.
વિશ્વામિત્રજી બેઠા છે, બંને ભાઈઓ બાજુમાં ઊભા છે. પણ જ્યારે વિશ્વામિત્રજી લઈને જતા હતા, વચ્ચે ગંગાજી આવ્યા છે. ત્યારે ગંગાજીનું મહત્વ છે એ વિશ્વામિત્રએ બતાવ્યું છે રામ અને લક્ષ્મણ. વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે અત્યારે જે આ પૃથ્વી ઉપર આ ગંગાજી વહે છે ને એ તમારા વંશજો જ આ પૃથ્વી ઉપર લાવ્યા છે. કારણ કે જે ભગીરથ રાજાનો વંશજ હતા ત્યાંથી દશરથ રાજા છે, 10 કે 11મી પેઢીએ દશરથ રાજા છે, અને એ જ દશરથ રાજાના રામ અને લક્ષ્મણ છે. એટલે આખા સૂર્યવંશ ત્યાંથી આ ગંગાજી આવ્યા છે. એટલે ગંગાજીનું મહત્વ પણ બતાવ્યું. અને ત્યાર પછી છે કે રાજા દશરથે કીધું છે એક પછી એક જ્યારે આવે છે ધનુષ ઉપાડવા માટે થાય, પણ ઈર્ષા અને અદેખાય. રાજાઓ બધા લાઈનમાં બેઠા છે. એક ઊભો થાય એટલે બાજુવાળો વિચારતો કે જો આ ધનુષ ભાંગી નાખશે તો સીતાજી આવશે. એટલે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે આનાથી ધનુષ નહીં ભાંગે તો હું બેસી પડવો દે. એટલે એનાથી ન ભાંગે. એ ઊભા થાય એટલે બાજુવાળો વિચાર કરે કે હું 5 વધે. તો આમ કરતા કરતા બધાએ જ્યારે આવી અને ફેર્યા, કોઈનાથી ધનુષ ભાંગ્યું ના. તે સમયે છે રાજા દશરથ કહે છે કે મને નહોતી, જનક રાજા કહે છે કે મને નહોતી ખબર, નકર હું આ ધનુષ યજ્ઞ કરતો. આમ જ્યારે ક્ષત્રિય રહિત આ પૃથ્વી થઈ ગયું એવું મને લાગે છે, તાકાત રહિત આ પૃથ્વી થઈ ગયું એવું મને લાગે છે. એમ જ્યારે કીધેલું છે ત્યારે લક્ષ્મણજી છે ઉભા. લક્ષ્મણજી વિચાર કરે છે કે આવા તો નાનપણમાં કેટલાય ધનુષ ભાંગી નાખ્યા. જો કહેતા હોય ને તો હમણાં ભાંગી નાખી પૃથ્વીની માથે લઈને આ તમારી પાછો. પણ રામચંદ્ર ભગવાને સામું જોયું એટલે સમજી ગયા કે બોલ્યા. પણ વિશ્વામિત્રજી ગુરુજીએ રામચંદ્ર ભગવાન સામું જોયું એટલે સમજી ગયા છે. તો જે રીતના બાજ છે એ પોતાના શિકાર ઉપર ધ્યાન રાખે, એવી જ રીતના છે ભગવાન રામચંદ્ર છે ધીમી ગતિએ ચાલતા ચાલતા જ્યાં ધનુષ પડેલું છે ત્યાં આવ્યા છે. એ રામચંદ્ર ભગવાન છે એટલી એક નજરે જોતા જોતા ધીમે 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 ધનુષની પાસે આવ્યા. અને ધનુષની પાસે આવી અને ધનુષની પાસે ઉભા રહે, એ હાથ જોડી અને આ શિવ ધનુષ હતું. એટલે ભગવાન પહેલા શિવજીને નમસ્કાર કર્યા છે. અને શિવજીને નમસ્કાર કર્યા છે. બધા રાહ જોવે કે આ શું ઉપાડી શકવાનો, નાનો બાળક છે, આ નહીં ઉપાડી શકે. આમ જ્યાં વિચાર કરતા હતા એવા જ સમયની અંદર એક મોટો ખડાકો થયો. કોઈ ખબર ના પડી એમ રામે ધનુષ ઉપાડી લીધું. અણગણતા ધરાવે અને જ્યાં બાણ ચડાવ્યો એક મોટો ચમકારો થયો અને ધનુષ ભાંગી ગયું. ધનુષ ભાંગી ગયું. સીતાજી હતા, બધાને આનંદ થયો. સીતાજી હતા એ હાર લઈને આવ્યા. રામચંદ્ર ભગવાનને હાર પહેરાવા જાય છે, પણ રામજી છે મોટા ઊંચાઈ છે અને સીતાજી નીચા છે. સીતાજી હાર લઈને ઉભા, પણ રામચંદ્રજી ક્ષત્રિય છે એટલે કે માથું તો નમાવાય. ઘણી વાર સુધી સીતાજી ઉભા, રામચંદ્ર ભગવાન સામે ઉભા. હવે કરવું હું? એટલે વિશ્વામિત્રજીએ લક્ષ્મણજીને ઈશારો કર્યો છે. એટલે લક્ષ્મણજી દોડતા આવી અને રામચંદ્ર ભગવાનના પગ પકડ્યા. એટલે રામચંદ્ર ભગવાન લક્ષ્મણજીને જેવા ઉભા કરવા ગયા ત્યાં સીતાજી હાર. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન. પણ આવા સમયની અંદર જે અવાજ હતો એ અવાજ પરશુરામને સંભળાયો. એટલે પરશુરામ હતા એ જે અવાજ આવ્યો તે બાજુ આવ્યા છે. આવી અને રાજા દશરથને કહે છે, જનક રાજાને કહે છે કે આ ધનુષ કોણે ભાઈ? એમાં ચર્ચા ગણ્યો હવે રામચંદ્ર ભગવાનને, લક્ષ્મણજીને અને પરશુરામ. અતિશય ક્રોધ કરે છે, પણ લક્ષ્મણજી છે એ પરશુરામને ખીજવે છે. છેલ્લે ભગવાન રામચંદ્રજીએ કીધેલું છે કે તો નાનો છે એ જવાય, પણ મેં ધનુષ ભાંગ્યું તે સદા કરવી મને કરો. પણ જ્યારે પરશુરામે કીધું એટલે ભગવાને પોતાનું જે ઉપવસ્ત્ર ઓઢેલું હતું એ ઉપવસ્ત્ર જ્યાં અંધાયું છે ત્યાં ભૃગુ ઋષિના પગલા જોયા છે. એટલે સમજી ગયા કે આ ભગવાન પરમાત્મા પોતે છે. એટલે તરત હતા પરશુરામ ત્યાં શાંત થયા. પરશુરામ વિદાય થયા. પોતાને ખૂબ આનંદ થયો. ત્યારે જનક રાજાએ છે એ વિશ્વામિત્રને કીધેલું છે કે હવે લગ્નની તૈયારી કરો. આમ જ્યારે લગ્નની તૈયારી કરવા માટે કીધું ત્યારે દશરથ રાજાને આમંત્રણ આપ્યું. દશરથ રાજા છે ધ્યાન લઈ આવ્યા. જ્યારે ધ્યાન લઈને આવતા હતા ને
ત્યારે સીતાજી છે મનોમન વિચાર કરે છે કે ગમે એમ તે મારા સસરા આવે છે, રસ્તાની અંદર એને કોઈ તકલીફ ન પડે માટે કરીને અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ છે કે જ્યાં દશરથ રાજા ધન લઈને આવતા હતા ત્યાં બધી મૂકી છે. રસ્તાની અંદર દશરથ રાજાને કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન. એમ અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ મોકલે. ઉતારા ધ્યાન છે દશરથ રાજા ફરી પાછા છે એ વિશ્વામિત્રની પાસે આવ્યા. વિશ્વામિત્રને નમસ્કાર કર્યા, બધી હકીકતની વાત કે સંભળાવી છે અને વાત કરી સંભળાવ્યા પછી ભરત અને શત્રુઘ્ન પણ સાથે જ્યારે લગ્ન મંડપની તૈયારી થઈ છે, બેયના મંડપ પણ લખાણા છે, બધી પીઠીઓ ધોરાણી બધો લગ્ન વિધિ થયો. રામચંદ્ર ભગવાન હતા જેવા માંડવામાં આવ્યા એટલે લક્ષ્મણજીને જોયા, ભરતજીને જોયા, શત્રુઘ્નજીને જોયા તો એને પણ 4 દીકરીઓ હતી ભાઈઓ. એટલે જનક રાજાએ કીધેલું છે એટલે જનક રાજાએ એના ભાઈની દીકરીઓ હતી 3, તો એ ત્રણે પણ સાથે સાથે મંડપ નાખી અને જનક રાજાએ 4 દીકરીઓના કન્યાદાન દીકરીઓના કન્યાદાન કર્યા છે. એમાં રામની સાથે સીતાને પરણાવ્યા છે, ભરતજીની સાથે છે એ માંડવીને પરણાવ્યા, લક્ષ્મણજીની સાથે ઉર્મિલાને પરણાવ્યા અને શત્રુઘ્નની સાથે છે સુતકીર્તિને પરણાવ્યા. 4 ભાઈઓના લગ્ન થયા. બધાને બહુ આનંદ થયો છે. ઘણો સમય સુધી છે એ જનક રાજા ત્યાં દશરથ રાજા રોકાણા છે. ઘણો સમય રોકાણા પણ દશરથ રાજાને ખબર હતી જનક રાજા વિદાય નહીં, વૈદેહી વૈરાગી પણ દીકરીને પાળી પોષીને મોટી કરી છે. દીકરીને મોટી કરી છે તો દીકરીના વિદાય તો જેણે દીકરી વળાવી હોય ને એને એ દીકરીની વિદાય કેટલી હોય. ઘણો સમય સુધી દશરથ રાજાએ રાહ જોઈ પણ જનક રાજા છે એ દીકરીને ખોળામાં લઈને બેસે, સંસ્કારો અને એ સંસ્કારો આપતા જનક રાજા દીકરીને સમજાવે કે અત્યાર સુધી તું પિતા ન કરે, ગમે ત્યારે આવે ગમે ત્યારે જા, અને અહીંયા કોઈ રોક પણ હવે તો પારકા તો પારકા કરે છે તો દીકરી પારકાને પોતાના કરીને રાજ્ય એવી ઘણી શિખામણો છે રાજા જનકના. પણ એ જનક રાજાને છે દીકરીને વિદાય કરવાની છે. ત્યારે રાજા દશરથ હતા. એ રાજા દશરથ જનક રાજાને કહે છે કે ઘણો સમય થઈ ગયો છે, હવે અમને જવા માટેની રજા. આમ જ્યારે દશરથ રાજાએ કીધું છે ભારે આવીએ જનક રાજાએ છે વિદાય નહીં તો હા. એ જ્યારે વિદાય નહીં હા પાડી છે ત્યારે જનક રાજા છે જોરદાર આંસુએ રડી. એના પાલક જનક રાજા પાલક પિતા હોવા છતાં વૈરાગી એટલે તો એને લગ્નનું નામ વૈદેહી. આવા વૈરાગી હોવા છતાં પણ પાલક પિતા છે છતાં આજે જનક રાજાને છે દીકરીને વળાવવા માટે થાય જોરદાર આંસુ રડી. દીકરીને સાથી સસ્તી આપી અને જનક રાજાએ છે એ વિદાય જ્યારે સીતાજીને બધા 4 દીકરીઓ જ્યારે રથમાં બેઠા પાદર સુધી આવ્યા છે. પાદર સુધી આવી અને જાન જ્યારે પાદરથી રજા લઈ રવાના અને એ રવાના થયેલી જાન દશરથ રાજા ત્યાં ઉભા છે. ઉભા દશરથ રાજા રડે છે. જ્યાં સુધી રથની ધૂળ ઉડતી હતી ત્યાં સુધી જનક રાજા ત્યાં ઉભા. રથ દેખાતા હતા, એની ધજાઓ દેખાતી હતી.
ધૂળ ઉડતી બંધ થાય, રથની ધજાઓ દેખાતી બંધ થાય. આપણા વૈરાગી હોવા છતાં દશરથ રાજા સાહેબ પડી ગયા. જનક રાજાને ઘણું દુઃખ થયું છે અને ભારે રહી બધાને સાંત્વના આપી અને ફરી પાછા નગર ગયા. આમ જનક રાજા પોતાના મહેલની અંદર ગયા, બધાને સમજાવે છે અને સાંત્વના આપે છે. સીતાજીનું દુઃખ બોલવા અને બધા ભગવાનના નામની અંદર તલ્લીન થયા છે. ભગવાનનું ચિંતન અને મનન કરવા લાગ્યા, ભગવાનને યાદ કરી અને કીર્તન કરવા લાગ્યા છે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જનક રાજા બધાને સાંત્વના આપી. આ બાજુ રાજા દશરથ હતા, ચારે ભાઈઓને પરણાવી, ચારે દીકરાઓને પરણાવી અને ફરી પાછા અયોધ્યાપુરીમાં આવ્યા છે. અયોધ્યાપુરીમાં ખૂબ જ આનંદ આવ્યો છે, ખૂબ આનંદ આવ્યો છે. ચારે ભાઈઓને સામૈયા થયા અને સામૈયા થયા પછી મિંદોળ છૂટવાનું વિધિ હતો, બધું પરિપૂર્ણ થયું છે. આમ જ્યારે બધું પરિપૂર્ણ થયું છે ત્યારે એ સમયે પણ રાજા દશરથને ખબર હશે એટલે રાજા દશરથે ત્રણેય રાણીઓને બોલાવ્યા છે. ત્રણેય રાણીઓને બેસાડી અને કીધેલું છે કે આપણા ચારેય દીકરાઓને આપણે પરણાવીને લાવ્યા છે. એક સાથે 4 દીકરીઓ એટલે 4 વહુ આવ્યા છે. પણ જોજો એક સાથે 4 આવી છે એટલે સાસુ પણ ન આવી જાય એનું ધ્યાન રાખે. રાજા દશરથે એને પણ કૈકેયી માતા, કૌશલ્યા અને સુમિત્રા આ ત્રણે ને કીધેલું છે કે સાસુ પણ નકર સાસુ પણ આવે એટલે ત્યાર પછી વહુ આવ્યા પછી એમ કે ઘરની અંદર હું કહું ને ઈ જ થાય. હા, સાસુને હું કહું ને એમ થવું. આ સાસુ આવું સાસુ પણ ઘણી વખતે આવી એમાં એક વખત થયું એવું કે આવે સપ્તાહોને ચાલુ હોય એટલે ગામથી થોડેક દૂર 2-3 કિલોમીટર આગળ એક ગામની અંદર ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન અને એ આયોજનની અંદર આ ગામના માજી છે દરરોજને માટે થાય અને સપ્તાહ સાંભળવા જાય. હવે સપ્તાહ સાંભળવા જાય પણ માજી જાય સપ્તાહ સાંભળવા એ કથામાં બેસે પણ એનામાં કથા બેસે આવા માજી દરરોજ ઘરે આવે અને કથા સાંભળીને આવ્યા હોય તો ઘરે આવી અને સાસુ પણ ભોગવે. હોવે કોઈને કઈ કઈ નહીં દીધું ને મને પૈસા વગર કઈ આપવાનું. માજીનો એક જ શબ્દ, ઘરમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપતી હોય તો મને પૈસા વગર આપવાનું. આ સાસુ
ધીમે ધીમે કરતા કથા 1-2 દિવસ થયા, 3 દિવસ થયા અને ચોથો દિવસ આવ્યો એટલે એકાદશી એટલે 11નો દિવસ. કથામાં આવેલું કે હવે એકાદશીના દિવસે તમે સીધો આપો, એકાદશીના દિવસે સીધો આપવો જોઈએ. સીધો આપવાનું કીધું હતું એટલે માજીને યાદ, એટલે માજીએ જ્યાં કથા કરવા સાંભળવા જતા હતા તો ત્યાં ગોર બાપા હતા, એના ગામમાં તો હતા. એટલે માજીએ ગોર બાપાને કીધેલું છે કે કાલે 11 છે ને તો તમે એમ કરજો કાલે સીધો આવી લઈ જાજો. તો ગોર બાપા કે કાંઈ વાંધો નહીં, ક્યાં આવું છે, 2-3 કિલોમીટર છે ને, આયલા જાવ, સીધો લઈ આવશો. ગોર બાપા કે મોડું નહીં થાય ને તો કે ના, અહીંયા કથા પૂરી થાય એટલે તરત જ એટલે હું સીધો આપી દઈશ. સરસ. કરે જઈને બહુને કીધું કાલે 11 છે, કાલે ગોર બાપાને સીધો આપવાનો છે, સીધો તૈયાર રાખ એટલે એને મોડું થાય. 11નો દિવસ આવ્યો. સવારમાં માજી તો નિત્ય નિયમ પ્રમાણે છે કથાની અંદર વહી ગયા. આ બાજુ હો બટાને ખબર પડ્યા કે ભાઈ આજે સીધો આપવાનો છે. સુંદર મજાનો સીધો પણ તૈયાર કર્યો, તૈયાર સીધો તૈયાર રાખ્યો છે, બધું કમ્પ્લીટ. હવે કારણોસર બન્યું એવું કે તે દિવસે બરોબર રામ જન્મ, એટલે રામ જન્મ એટલે કથામાં મોડું થાય. રામ જન્મ હોય એટલે કથામાં મોડું થાય. અને ઓલા ગોર બાપાને એમ કે થોડોક વહેલો નીકળી જાવ ને તો ન્યા જઈને બેહો, તમારી આવે સીધો ગોર બાપા થોડાક વહેલા ગયા 15 મિનિટ ન્યા જઈને બહુને કીધું કે ભાઈ આ તમારા સાસુમાએ કીધેલું છે સીધો લેવાનો છે, તો આ સીધો લેવા માટે હું આવ્યો છું, મને સીધો આપી દો તો હું વહેલો પાછો. વહુ બટા કે હા, સીધાની વાત તો કરતા, સીધાની વાત કરતા હતા. સીધો દેવાનો છે પણ વાત થઈ છે, સીધો મેં તૈયારી કરી લીધી તો પણ સીધો તૈયાર કર્યો છે તો સાસુ આપે કે હો આપે, આપવાનો તો ઘરમાંથી નથી. પણ રામ જન્મ એટલે કથામાં મોડું થયું, માજીને આવતા મોડું થયું. ગોર બાપા કે સીધો આપો. વહુ કે મને એમ કીધું છે સીધો તૈયાર કરી રાખજો, મેં સીધો તૈયાર કર્યો છે. તો પણ તો સંકલ્પ કરાવી દો, સીધો મને આપી દો. તો કે ના, મારા સાસુમાં એ કીધેલું છે અને ઈ આવે ને ઈ કહે તો જ મારાથી સીધો, હું સીધો નહીં આપું. વહુ બટાઈ ના પાડી દીધી કે હું સીધો નહીં આપું. સીધો નહીં આપવા એમ કીધું એટલે ગોર બાપા કે તો પછી મારે મોડું થાય અને આ ધોમ તડકાનું પાછું જવું તો કઈ વાંધો નહીં, પછી આવી એમ કરી અને ગોર બાપા પાસે સીધા વગરના ફરી પાછા ધોમ તડકાના પાછા કરે. અને બરોબર ત્યાં 2-2.5 કિલોમીટર હાલ્યા તા માજી કથામાંથી આમે મેળા. માજી તમે સીધાનું કીધું તો કે ગયા કેમ થયું, હું થયું, કઈ બાજુ ગયા, હાલો ગયા. તો કે હું ગયો તો ઘરે, હું ઘરે ગયો તો સીધો તૈયાર હતો અને સીધાનું મેં કીધું હતું કે ભાઈ લાવો સંકલ્પ કરાવી દો, તમે આપો તોય ભલે અને સાસુમાં આપે તોય ભલે, તમારે તો ઘરેથી સીધો જ આપવાનો છે ને, લ્યો સંકલ્પ કરાય. તો હવે ચોખી ના પાડી, હો કે સીધો તૈયાર જ છે પણ હું નહીં આપું. અને માજીનો મગજ છે, માજી કે મારી દીકરાની હો અને સીધાની ના કે હું નહીં આપું અને એનાથી ના પડાય જ કે હાલો એટલે ગોર બાપાને તો આનંદ આવે. ગોર બાપાને આનંદ દઈએ કે થયો હવે આ માજી આવશે ને હવે કદાચ ઓછો સીધો પહેર્યો હશે તો વધારે આવશે. આગળ માજી પાસે ગોર 2.5 કિલોમીટર પાસે આવ્યા અને ડેલી ખોલીને પગ મૂક્યો એટલે સાસુમાં ચાલુ કે હું તને હું લાવી છું. અને આ ગોર બાપા બિચારા ત્યાંથી એવા ધોમ તડકાને આવ્યા અને સીધો તૈયાર હતો
તો તે સીધાની ના પાડી દીધી. એટલે હો બટા કે તમે કીધું સીધો તૈયાર કરી રાખજો, એટલે મેં સીધો તૈયાર કર્યો અને મેં સીધાને ના પાડી દીધી. એ કે મારા ઘરની અંદર તું કેમ ના પાડી શકે? જાવ ગોર બાપા, હું કહું છું સીધો નથી આવતો. એટલે એમ કે તું કે ના, હું કહું. ગોર બાબા કે માજી તો ન્યા જ કહી દીધું હતું કે ભાઈ હોવે કીધું ના, ઈ નહીં, હું કહું ઘરે જઈને કે ના તો આ સાસુ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને એ જ કહે છે કે જીવાત્મા જ્યારે મનુષ્ય યોગીમાં આવે તો એ મનુષ્ય યોગીની અંદર હું પણ ભોગવે છે, અહંકાર અને અભિમાન કરે છે, એનાથી જ એનું અધઃપતન થાય છે. માટે જીવનની અંદરથી હજી પણ ક્યાંય ખૂણે ખાચરે તમને અહંકાર હોય, અભિમાન હોય, આસક્તિ હોય તો એવી આ રામકથાની અંદર દશરથ રાજા હતા, ત્રણ દેવીઓ અને સમજાવ્યા છે. સમય જતાની સાથે એક વખતે રાજા દશરથ હતા, સભા ભરી અને બેઠા છે. જેવા સભા ભરીને બેઠા, એનો મુંગટ હતો ત્રાસો થયો, એને સીધો કરવા માટે તેને આઈનો મંગાવ્યો. જેવો આઈનો મંગાવ્યો, રાજા દશરથે હતા એ મુંગટ સીધો કર્યો એટલે એને કાન ઉપર એક સફેદ વાળ દેખાયો. કાન ઉપર એક સફેદ વાળ દેખાણો એટલે તરત જ વશિષ્ઠ એના ગુરુ હતા એને બોલાવ્યા, એને કીધેલું છે. ત્યારે વશિષ્ઠ રાજાએ કીધેલું છે કે હવે તમારે વૈરાગ્ય તરફ વળવું, વનમાં જવું જોઈએ. વનનો શબ્દ આવે એટલે આપણે એમ થાય કે માન કરીને બધું ભેગું કર્યું હોય, હારા મકાન બનાવ્યા, દેવાની વ્યવસ્થા કરી હોય તો વનમાં એટલે જંગલમાં થોડુંક હોઈ જાય એટલે દશરથ રાજાને એક સફેદ વાળ દેખાણો છતાં પણ એને વૈરાગ્ય લઈ લીધો. આપણે તો આખું સાપરું સફેદ થઈ જાય પણ જોડો હજી કેડે ફરી નાટા. રાજા દશરથને સમજાવ્યા છે તો હવે શું કરવું હતું કે મોટા દીકરા છે, ઉત્તરાધિકારી છે, રામને તમે ગાદીએ બેસાડો. રામના ગાદીએ બેસાડવાનું કીધું. દશરથ રાજાને ઘણો આનંદ થયો. રાજા દશરથે પોતાની ત્રણ રાણીઓને કીધું, એને ખૂબ જ આનંદ. કૌશલ્યા માતા, કૈકેયી માતા, સુમિત્રા, બધાને આનંદ. જોતજોતાની આખી અયોધ્યા નગરીની અંદર છે બધાને આનંદ થયો છે કે કાલે રાજા રામ બનવાના છે, રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. અને આ બધાને જે આનંદ આવ્યો એટલે જોતજોતાની અંદર આખી અયોધ્યા નગરીની અંદર દીવડાઓ થવા લાગ્યા, સજા પતાકા છે લાગવા લાગ્યા છે. થશે રામજી રાજા રે અમારી મહારાણી સીતા. થશે રામજી રાજા રે અમારી રાજા રે. થશે રામજી રાજા રે અમારી મહારાણી સીતા. થશે રામની રાજા રે અમારી થશે આશા રે. અમારી મહારાણી સીતા, મહારાણી સીતા થશે. બધાને આનંદ આવ્યો. બધા એકબીજાની સાથે તાલીઓમાં તાલ મિલાવી અને ભગવાન રામ ગાદી પર બેસવાના છે. બધાને ખૂબ આનંદ આવ્યો છે. એમ જ્યારે બધાને ખૂબ આનંદ આવ્યો છે પણ દેવતાઓ બધા વિચાર કરે છે કે ભગવાને જે અવતાર કાર્ય કર્યું છે, અવતરણ કર્યું છે, તો જો ગાદી પર બેસી જશે તો બધાને દર્શન આપી શકશે. એટલે દેવોએ બધા વિષ્ણુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી. વિષ્ણુ પરમાત્માએ માં સરસ્વતીને બોલાવ્યા. સરસ્વતીને બોલાવીને કીધેલું છે કે રામ ગાદીએ ન બેસે એવું તમે કંઈ પણ કરો. સરસ્વતી માતા હતા એ અયોધ્યાપુરીની અંદર ફરે છે. સરસ્વતી માતા છે અયોધ્યાપુરીની અંદર ફરે છે, બધાને જોવે છે, બધાને આનંદ છે. એટલે સરસ્વતી માતા વિચાર કરે કે આ બધા છે રામના પ્રેમી છે. જો આનું એકાદાનો પણ જો મન હું બગાડીશ ને તો એનો ઠપકો મારે સાંભળવો પડશે. તો આવો ઠપકો ન સાંભળવો પડે માટે કરીને હું કોની બુદ્ધિ બગાડું. આમ જ વિચાર કરતા કરતા ફરે છે. એ જ સમયે કઈ માતાની સાથે જે આવેલી હતી મંથરા, આ મંથરા કઈ માતાને ચડાવી છે.
કાન ભંભેરણી કરી છે. ખૂબ કાન ભંભેરણી કરી અને કીધેલું છે કે તમારા થાપણના જે બે વચનો છે એ તમે રાજા દશરથ પાસેથી માગો અને માગવાના ક્યારે કે રાજા દશરથ રામના સોગંદ ખાય ત્યારે નહીતર ફરી જશે. એટલે કઈ માતા છે કોપ ભુવનની અંદર ગયા છે. સમજવા જેવી કથા છે. કથા આપણે સમજાવે છે કે ઘરની અંદર આડોશી પાડોશી બધા રહેતા હોય અથવા સગા વાલા સંબંધી કુટુંબીજનો છે બધા રહેતા હોય ને તો એમાં ઘર આખો પરિવાર છે, સંયુક્ત પરિવાર છે. પણ એ સંયુક્ત પરિવારની અંદર જો બહારનો વ્યક્તિ કોઈ આવે તો એને વેર વિખેર કરી નાખે છે. માટે સંસારની અંદર રહેતા જે કઈ વાત હોય એ ઘરના એ જ કરવી, બહાર જવાનું. જો બહારનો વ્યક્તિ ઘરમાં આવશે એટલે આખા ઘરને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખશે. અહીંયા મંત્રા છે એ કઈની સાથે આવી, બહારથી આવી એટલે એને રામ સાથે પ્રેમ. એમ જ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તો એ યુદ્ધની અંદર પણ જોવો શકુની છે એ શકુની બહારથી આવેલો ગાંધારીની સાથે, અને બહારનો વ્યક્તિ આવે એટલે ઘરને છિન્ન ભિન્ન કરી. કથા આપણને આ કે સંસારની અંદર યોજો તો સંસારની અંદર સંયુક્ત કુટુંબમાં રહો, પણ સંયુક્ત કુટુંબની અંદર જે કઈ મન દુઃખ થાય એ ઘરના વડીલોને પૂછી અને એનું સમાધાન. બહારના ને જો બહારના વ્યક્તિ આવશે ને એમ આ મંત્રા હતી એને કઈ માતાને ચડાવ્યા છે, કાન ભંભેરણી કરી છે. એટલે કઈ માતા છે એ કોપ ભુવનમાં છે. એટલે આ કોપ ભુવન એટલે કઈ રાજા દશરથે અગાઉથી મેલ નહોતો કર્યો કે ભાઈ આ કોપ ભુવન આપણે અલગથી રાખીએ, કઈ માતા ત્યાં આવશે અને અગાઉથી નક્કી નહોતું. પણ કોપ ભુવન એટલે શું આગળ પણ આપણે કીધું. તો એ સ્ત્રી એવી જો હોય તો એ સ્ત્રી જો ધારે તો ઘરને સ્વર્ગ પણ બનાવે, અને સ્ત્રી ધારે તો ઘરને નર્ક પણ. એ આજે કઈ માતા કોપ ભુવનની અંદર ગયા છે. ઘણો સમય થયો અને આ મંત્રા હતી એ બરોબર ઉપર ગઈ છે. ઉપર જાય અને જે બધી અયોધ્યા નગરીની શોભા હતી એ શોભા જોઈ, બધાનો જે આનંદ હતો આનંદ જોઈ, અને એની આંખની અંદર એટલી બધી ઈર્ષા, અને એ ઈર્ષાને જોઈ અને મંત્રા જ્યાં આવવા ગઈ એ સમયમાં સરસ્વતી હતા એ ન્યાય સરસ્વતી માતા નીકળ્યા. એટલે સરસ્વતી માતાએ જોયું કે આને આ બધું જોઈ અને ઈર્ષા ને અદેખાઈ થાય છે, રામને ગાદી આને નથી આવવા દેવા, એટલે નિમિત્ત આને બનાવ્યું. અને આ અયોધ્યાની નથી, અયોધ્યાથી બહારથી આવી છે, માટે આની બુદ્ધિ બગાડવામાં દોષ. એમ વિચાર કરી અને સરસ્વતી માતા એની બુદ્ધિ બગાડી અને મંત્રા તરત અંદર. ભગવાન કોઈને કોઈ વસ્તુની નિમિત્ત મૂકે છે, નિમિત્ત વગર કઈ થતું. જ્યારે એનો નિમિત્ત નક્કી હોય તો નિમિત્તને આગળ પાછળ કોઈ કરી શકતું. પછી આપણે નહીં ભાઈ આમને નામ કર્યું હોત તો બહુ સારું હતું, પણ એનું નિમિત્ત જ એવું. નિમિત્ત કોઈને છોડતું. જ્યાં જે સમયે જે નિમિત્ત લખેલું છે એ નિમિત્ત બનીને રહે છે. આજ કથા ઘણા સંકલ્પો થયા હોય કે ભાઈ અમારે કથા કરવી છે, ભાગવત કરવી છે, પણ જ્યારે એનું નિમિત્ત બને એવો સમય આવે ત્યારે જ બાકી. એમ જે નિમિત્ત જે સમયે જ્યારે લખેલું છે ત્યારે નિમિત્ત વગર. તમા એક વખતે શિવરાત્રીનો દિવસ અને શિવરાત્રીના દિવસની અંદર બધા ભગવાન શિવજીના દર્શન કરવા માટે આવે છે. અને શિવજીના દર્શન કરવા માટે આવે છે ત્યારે એક હોલો હતો વિચાર કરે છે. હોલો કહે છે કે આજે શિવરાત્રી છે એટલે બધા દેવી દેવતાઓ છે અહીંયા ભગવાન શિવજીના દર્શન કરવા આવશે.
અને શિવજીના દર્શન કરવા માટે આવશે એટલે મને અહીંયા બેઠા બેઠા બધા દેવી દેવતાઓના દર્શન થશે. આમ વિચાર. એટલે ઓલો હતો શિવજીના મંદિરની સામે ઝાડવું હતું ત્યાં જઈને અને આ જ્યારે ત્યાં બેઠો છે અને જેમ જેમ દેવી દેવતાઓ આવે છે એમ બધાના દર્શન કરતો આમ દર્શન કરતા કરતા બપોરના 11 થયા 11:30 થયા અને 11, 11:30 થયા તો એ સમયે બરોબર યમરાજ આવ્યા અને યમરાજાએ આ હોલાની સામે જોઈ અને દાંત કાઢી ભગવાન શિવજીના દર્શન કરીને વહી ગયા. પણ યમરાજાની દ્રષ્ટિ પડી એટલે ઓલો ગભરાણો એટલે ઓલો કહે કે બધાની દ્રષ્ટિ હારી પણ યમરાજાની નહીં. યમરાજાની દ્રષ્ટિ સારી નથી. આમ જ્યાં વિચારીને ગભરાણો છે એ જ સમયે બરોબર છે એ પક્ષીઓના રાજા એટલે ગરુડજી આવ્યા છે અને ગરુડજી ત્યાંથી નીકળ્યા. ઓલાને ગભરાયેલો જોયો એટલે ગરુડજીએ પૂછ્યું કે તું આજે ગભરાયેલો કેમ છે? એમાં આજ તો તું આ શિવ મંદિરની સામે બેઠો અને એમાં આજે શિવરાત્રી. એટલે ઓલો કે હું સવારથી અત્યાર સુધી બેઠો બધા દેવી દેવતાના દર્શન કર્યા મને ખૂબ આનંદ થયો પણ હમણાં તમે આવ્યા